ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। श्रीमद्भगवद्गीता ध्यान श्लोकम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय
सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधिता लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो तस्मै नमः। ஸ்ரீ கீதா மகாத்மியம் கையில் இருக்கக்கூடிய பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்ரீ கணேசாய நமஹ. ஸ்ரீ ராதாரமணாய நமஹ. ஹரோவாச்ச भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणे प्रारब्धं पूज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। विष्णुरुवाच प्रारब्धं पूज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापाति पापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ते नलिनीतलमम्बुवत् यत्र गीतायाः पुस्तकं गीताया पुस्तकं यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्चर्षयो योगिनः पन्नकाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं
यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विशारच्छ पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथिवी निवसामि सदैव हि. இந்த 6 ஸ்லோகம் கடந்த வாரத்தில் பார்த்துருக்குறோம். இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 7. गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम् गीताज्ञानम् उपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्. கீதா மகாத்மியம், நம்ம பகவத்கீதையை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த கீதா மகாத்மியம் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த கீதா மகாத்மியம் வராக புராணத்தில் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு செய்தி. அதில் ஒரு 21 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்குது மொத்தமே. முதல் கேள்வியே பூமாதேவி பகவான் விஷ்ணுக்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க. அதாவது கர்மங்களால், அதாவது பந்தத்தினால் கட்டுப்பட்டு இருக்கக்கூடிய மனுஷங்களுக்கு மனசு நிம்மதி எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அதுக்கு பகவான் பதில் சொல்கிறார், எங்கெல்லாம் பகவத்கீதையை படிக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் நிம்மதி என்பது தானாக இருக்கும் அப்படின்னு 2வது ஸ்லோகத்தில் பதில் சொல்ல ஆரம்பித்து இந்த பகவத்கீதையினுடைய மகாத்மியம், அதாவது மகிமையை பற்றியெல்லாம் வரிசையாக சொல்லிக்கிட்டே வந்தார். கடைசியாக நம்ம பார்த்தது, எங்கே கீதை படிக்கப்படுகிறதோ, எங்கே அது ஆராய்ச்சி செய்யப்படுகிறதோ, பிறருக்கு சொல்லப்படுகிறதோ, கேட்கப்படுகிறதோ அங்கு விரைவில் உதவி வருகிறது. அங்கு நான் எப்போதும் நிச்சயமாக வசிக்கிறேன். ஒரு உறுதியை கொடுக்கிறார். எங்கெல்லாம் இந்த சாஸ்திரம் ஸ்ரத்தையோடு படிக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் நான் உறுதியாக இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தரவாதத்தை பகவான் கொடுக்குறார். அதை நம்ம கடைசியாக பார்த்தா 6வது ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம். அதாவது यत्र गीता विसारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं हे पृथ्वी निवसामि सदैव हि. हे पृथ्वी, நாங்கள் நிச்சயமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதாவது பகவான் எங்கே இருப்பார் அப்படின்னா, எங்கே அவருடைய மகிமை பாடப்படுகிறதோ அங்கே இருப்பார். ஒரு முறை நாரதர் பகவான்கிட்ட கேட்டார், விஷ்ணு பகவான்கிட்ட, சுவாமி உங்கள் ஆஃபீஸ் எது, உங்களை பார்க்கணும். நம்ம யாராவது பார்க்கணுன்னா கேட்போம்ல, சுவாமி உங்கள் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள், அங்கே பார்க்குறேன்னு. நீங்கள் எங்கே இருப்பீங்கன்னு சொல்லுங்கள், நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு கேட்டபோது பகவான் சொன்னார், நாகம் திஷ்டாமி வைகுந்தே. நம்ம எல்லாரும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் பகவான் வைகுண்டத்தில் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. என்ன சொல்கிறாரு, நாகம் திஷ்டாமி, அங்கே நான் இல்லை. நாகம் திஷ்டாமி வைகுண்டே யோகினாம் ஹிருதயேசுச்ச. எல்லாம் ஒத்த கால் இன்னும் தவம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல, அவங்கக்கிட்டேயும் நான் கிடையாது. அப்போ எங்கே தான் இருப்பீங்க சுவாமி அப்படின்னு கேட்டால், மத் பக்தா எத்திர காயந்தி, என்னுடைய பக்தர்கள் எங்கே என்னை பற்றி பேசுகிறாங்களோ பாடுறாங்களோ, எங்கே என்னுடைய சாஸ்திரம் விசாரம் பண்ணப்படுகிறதோ தத்ர திஷ்டாமி நாரதா, அங்கே தான் நான் இருக்கேன். இப்போ வைகுண்டத்தில் பகவான் இருப்பார் அப்படின்னா அங்கே மகிமை பாடப்பட வேண்டும் என்பது அர்த்தம். கைலாசத்தில் இருக்கிறார் அப்படின்னா அங்கேயும் மகிமை பாடப்பட வேண்டும். அப்படி பாடலைன்னா அங்கேருந்து ஓடி வந்துடுவார். எங்கே வந்துடுவார், எங்கே டி நகருக்கு வந்துடுவார், ஆசிரமத்துக்கு வந்துடுவார். எங்கெல்லாம் இறைவனுடைய மகிமை பாடப்படுகிறதோ, எங்கெல்லாம் பகவானை பற்றி பேச்சு இருக்குதோ அங்கே நான் நிச்சயமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவாதம் சொல்கிறார். சரி, இன்றைக்கி ஸ்லோகத்துக்கு போவோம். ஸ்லோகா நம்பர் 7. கீதாஸ்ரயேகம் திஷ்டாமி கீதா மே சோத்தமம் கிருஹம் கீதா ஞானம் உபாசிரித்திய த்ரீன் லோகான் பாலயாம் யகம் அப்படிங்கிறார். கீதா ஆசிரயே, கீதையை புகலிடமாக கொண்டு, ஆசிரயித்து அப்படின்னா அதை புகலிடமாக கொண்டு அப்படின்னு அர்த்தம். அகம் திஷ்டாமே, நான் இருக்கிறேன். கீதாமே உத்தமம் கிருஹம், கீதா எனது மேலான இருப்பிடம். பகவத்கீதை எனது உத்தமம் கிருஹம் சொல்கிறார். மேலான இருப்பிடம் எனக்கு பகவத்கீதை தான்.
கீதா ஞானம் உபாசிரித்திய, கீதையாகிய அறிவை ஏற்றுக்கொண்டு அகம் த்ரீலோகான் பாலயாமி, நான் 3 உலகங்களையும் பரிபாலிக்கிறேன். பகவான் இந்த உலகத்தை பரிபாலனம் பண்ணுறாரு. எப்படி? கீதை என்ற அந்த கீதை சொல்லக்கூடிய இந்த ஞானத்தை கொண்டு தான் உலகங்களை பரிபாலனம் செய்கிறார். இப்போ எப்படி இந்த சர்க்கிள் நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குது. எப்படி நடக்குது அப்படின்னா, இந்த சாஸ்திரம் எப்படி வழி கொடுக்கிறதோ அதன்படி உலகம் என்பது போயிட்டுருக்கு. பகவான் இந்த சாஸ்திரத்தில் இருக்கார் அப்படிங்கிறது முக்கியமான கருத்து. கீதையாகிய புகலிடத்திலேயே நான் இருக்கிறேன். எனது மேலான இருப்பிடம் கீதை. கீதையாகிய அறிவால்தான் நான் 3 உலகங்களையும் பரிபாலிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ இதை புரிஞ்சுக்கணும். எங்கெல்லாம் சாஸ்திரம் படிக்கப்படுகிறதோ, பகவத்கீதைக்கு மட்டும் இதை சொல்ல முடியாது. பகவத்கீதை மாதிரி இருக்கக்கூடிய, சுவாமி எங்களுக்கு சமஸ்கிருதமே தெரியாதே, நாங்கள் எப்படி பகவத்கீதையை படிக்கிறது அப்படின்னா, பகவத்கீதை மாதிரி இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ புனித நூல்கள் இருக்குது. திருவாச்சகம் இருக்குது, திருப்பாவை இருக்குது, எத்தனை விஷயங்கள் நம்முடைய இந்து மதத்தில் இருக்குது. அதெல்லாம் ஸ்ரத்தையோடு எங்கே படிக்கிறாங்களோ அங்கே நிச்சயமாக பகவான் இருக்கிறாரு. எங்கே அந்த முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, ஸ்ரத்தையோடு படிக்கணும். அந்த ரெஸ்பெக்டோட, அந்த எளிய மனசோடு பகவான்கிட்ட போகும்பொழுது பகவான் என்ன பண்ணுறார்? நம்ம கூடவே இருந்து வழி நடத்துகிறார் அப்படிங்கிறது தான் புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். சரி, அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போவோம். गीता में परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्य पदात्मिका. गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशया, संदेहமே வேண்டாம். अर्धमात्रा अक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्य पदात्मिका. மே பரமா வித்யா கீதா, எனது மேலான அறிவாக விளங்குவது இந்த கீதை. பரமா அது பிரம்மரூபா ந சம்சயா, அதுதான் பிரம்மம். இந்த பிரம்மா பிரம்மன் அந்த ரெண்டுக்கும் கொஞ்சம் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும். பிரம்மா அப்படின்னா படைப்பை செய்யக்கூடியவர், சிருஷ்டிகர்த்தா. பிரம்மன் அப்படின்னா அந்த பகவான், எங்கும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய அந்த பகவான். அதான் பிரம்மரூபா ந சம்சய, அது இறை வடிவம் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. அர்த்தமாத்ரா, 3 நிலைகளை கடந்ததாக. அதாவது என்னென்ன 3 நிலைகள்? ஜாக்கிர, சொப்ன, சுசுப்தி. இதெல்லாம் வேதாந்த சாஸ்திரம் அந்த லைட்டாக கொஞ்சம் அதை படிச்சுட்டு வந்த பொழுது இதெல்லாம் புரியும் நமக்கு. என்னது இந்த 3 நிலைகள்? ஜாக்கிர, சொப்ன, சுசுப்தி. ஜாக்கிரம்னா கண்ணை திறந்து பார்த்துட்டு காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நம்முடைய ஆக்டிவிட்டிலாம் நடக்குதுல்ல, அது ஜாக்கிரம். அப்போ கண்களால் பார்த்து நம்முடைய செய்யக்கூடிய எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் ஜாக்கிர நிலை. சொப்னம் அப்படிங்கிறது 9-10 மணிக்கு மேலே சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிடுவோம். தூங்கினதுக்கப்புறமா உடம்பு மட்டும் படுத்திருக்கும், மனசு மட்டும் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். காலையிலேருந்து யார் யார் கூட சண்டை போட்டோம், யார் யார் கூட பேசினோம், என்னெல்லாம் பேசினோம், போன வருஷம் என்ன பேசினோம், 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யார் கூட பேசினோம், இன்னும் 20 வருஷம் கழித்து யார் கூட பேச போகிறோம், இதெல்லாம் அந்த மனசு உருட்டிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் சொப்னம், கனவு. அதுக்கு பேர் தான் சொப்னம், கனவு. ஜாக்கிரத்தில் உடம்பு ஆக்டிவாக இருக்கும், ஏதாவது காரியம் செய்துக்கிட்டே இருக்கோம். கைகளால் செய்கிறோம், கால்களால் நடக்கிறோம், ஏதாவது ஒரு காரியம் செய்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். சொப்னத்தில் கைகளாலையும் கால்களாலையும் எந்த காரியமும் செய்கிறதில்ல, ஆனால் மனசு மட்டும் ஆக்டிவாக இருக்குது. மனசு ஆக்டிவாக இருக்கிறனால தான் இந்த கனவு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. அப்புறம் இதுக்கு அடுத்த நிலை ஒன்று இருக்குது, சுசுப்தி, மனம் இல்லாத நிலை. அங்கே அந்த மனசும் வேலை செய்யாது. மனசு இருக்கிற வரைக்கும் தான் கனவெல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும், அங்கே மனசு இருக்காது. அப்போ கம்ப்ளீட்டாக இந்த ஆன்மா ஒரு பொருளோட லயமாகி நிற்கும். அதுக்கு என்ன பேர் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு நான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்னு வைக்கிறேன்.
உங்களுக்கு என்ன பேர் வேணும்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் காமாட்சின்னு வச்சுக்கோங்க, மீனாட்சின்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன பேர் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க. மனம் வந்து லயம் ஆகும் ஒரு இடத்துல. அங்கே அதுக்கு மேலே ஆக்டிவிட்டி, மனசுக்கான ஆக்டிவிட்டி கிடையாது. அது வந்து சுசுப்தி. இந்த 3 நிலைகளையும் கடந்தது. அர்த்த மாத்ரா. அக்ஷரா. க்ஷரம் என்றால் அழியக்கூடியது. ஒரு கத்திரிக்காய் வாங்குறீங்க, 1 வருஷமாச்சுக்கு போவீங்க, 1 வாரம் கூட தாங்காது, அழிஞ்சு போயிடும். ஒரு வீடு கட்டுறோம், ஒரு 1000 வருஷமாக இருக்க போகுது, சீக்கிரத்தில் உடஞ்சி போயிடும். இந்த உடம்பு இருக்குது, ஒரு 1000 வருஷம் இருக்க போகுதா, அது ஒரு டைம் வந்துச்சுன்னா வந்து கூப்பிட்டுட்டு போயிடுவாங்க. அப்போ இதெல்லாம் என்னது? அழியக்கூடியது. அப்போ அக்ஷரா. அக்ஷரம் என்றால், அக்ஷரா என்றால் அழியாதது. எது? இந்த கீதை சொல்லக்கூடிய ஞானம், இந்த கீதை சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் எப்போதும் இருக்கும். நித்யா. நித்தியமானதாக இருக்கும், எப்போதும் சாஸ்வதமாக இருக்கும், எப்போதும் நிலையாக இருக்கும். நித்யா. அனிர்வாச்சிய பதாத்மிகா. வாச்சியம் என்றால் வாயினால் சொல்லக்கூடியது, சொற்களால் பேசக்கூடியது. அனிர்வாச்சி அப்படின்னா வாயினால் சொல்ல முடியாதது. அந்த கீதையினுடைய மகத்துவம் என்னது? அனிர்வாச்சிய பதாத்மிகா என்றால் சொற்களால் விளக்க முடியாது. அந்த கீதை எங்கே கொண்டு போய் நம்ம நிற்கிது? அங்கே தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டே வந்தோம். ஜாக்கிர சொப்ன சுசுப்தியில் வரும் பொழுது, மனமற்ற நிலை வரும் பொழுது அங்கே பேச்சுக்கே இடம் இல்லையே. மனம் இல்லாத நிலையில் அங்கே பேச்சுக்கே இடம் இல்லை, கனவுக்கும் இடம் கிடையாது, ஆக்டிவிட்டி கிடையாது. ஆனால் ஒரு எப்போதும் ஒரு லயிச்சு இருக்குது, ஒரு பொருளில் லயிச்சு இருக்குது, அது இறந்து போகலை, எப்போதும் இருக்கிற பொருள். அது காலங்காலமாக இருந்தது, இன்றைக்கி இருக்குது, இனி வரும் காலங்கள்லேயும் இருக்கும். அந்த பொருளில் போய் நம்ம வந்து லயிச்சு இருக்கிறோம். அங்கே வந்து பேச்சுக்கு இடம் இல்லை. பிரம்மம் எச்சில் படாதது. பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காரு. எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாங்க, ராமாயணம், மகாபாரதம், எல்லாம் பகவத்கீதையிலேருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லியாச்சு. ஒன்று மட்டும்தான் எச்சில் படாதது. யாரும் அதை பற்றி சொல்லவே இல்லை, சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. சுவாமி தேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டால், நான் வந்து தேன் சம்மந்தமான புஸ்தகங்களை எடுத்து கொடுக்கலாம், அல்லது தேனே நான் வாங்கி கொடுத்துடலாம். தேன் எப்படி இருக்குங்கிறத எப்படி சொல்ல முடியும்? தேன் வந்து யார் தேன் சாப்பிட்டாங்களோ அவர்களுக்கு தான் புரியும். அது மாதிரி அந்த பிரம்ம நிலை, அந்த நிலையை வந்து அனுபவத்தில் கொண்டு வரணும். அது நித்தியமானது. அனிர்வாச்சிய பதாத்மிகா. சொற்களால் அங்கே விளக்க முடியாது. அதாவது என்னுடைய அந்த மேலான நிலை சொற்களால் விளக்க முடியாது. சிம்பிள் மீனிங், எனது மேலான அறிவாக விளங்குவது கீதை. அது இறை வடிவம் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. முதல் விஷயம், அது மேலான வடிவம், அது இறை வடிவம் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. நனவு, கனவு, ஆழ்ந்த தூக்கம் என்ற 3 நிலைகளையும் கடந்ததாக அது இருக்கிறது. அது அழிவற்றதாகவும் நித்தியமானதாகவும் சொல்லால் விளக்க முடியாததாகவும் எனது நிலை இந்த சாரமாக இந்த கீதா சாஸ்திரம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறார். இவ்வளோ மகத்துவம் இருக்குது இந்த சாஸ்திரத்தில். சாதாரணமாக நம்ம படிச்சுட்டு போயிடலாம். வசுதேவ சுதந்தேவம் கம்சச்சானூரமர்தனம் அப்படி உருட்டிக்கிட்டே இருப்போம், நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம். என்ன தான் சொல்லுது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் மைண்டை வந்து காமாக வச்சு அந்த சொற்களை எல்லாம் சிந்தனை பண்ணி பாருங்கள். அந்த ஒரு சின்ன ஸ்லோகத்தில் எவ்வளோ கிருஷ்ணருக்கு அடைமொழி கொடுக்குறாங்க. வந்தே ஜெகத்குரும். யாரோ ஒருத்தரை நான் வணங்குறேன். யாரோ ஒரு கிருஷ்ணம் வந்தே, கிருஷ்ணனை வணங்குகிறேன். அந்த கிருஷ்ணன் எப்படிப்பட்டவன்? வசுதேவ சுதம், தேவகிக்கு பரம ஆனந்தத்தை கொடுக்குறவன். இதெல்லாம் அவருக்கு அடைமொழியாக கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணனை நான் வணங்குகிறேன். அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் சொல்லும் பொழுதும், ஒரு லலிதா சகஸ்ரநாமமாக இருக்கட்டும், விஷ்ணு சகஸ்ரநாமமாக இருக்கட்டும், இல்லை எந்த மந்திரம் சொன்னாலும் அதோட பொருளை புரிஞ்சு சொல்லும் பொழுது அதில் ஒரு இருக்கக்கூடிய ஆனந்தம் தனி. அதனால தான் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார். அவர் தான் எங்கே இருப்பாராம்? செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவனடி கீழ். சிவனடி கீழ் இருக்கிறவங்க யார் அப்படின்னா, சொல்லிய பாட்டின் பொருளை தெரிந்து சொல்பவர்கள் அப்படின்னு. நம்ம வாழ்க்கையிலே அதே மாதிரி எந்த காரியம் செஞ்சாலும் 100% மனசை போடணும்.
எந்த காரியம் செஞ்சாலும், ஒரு லெக்சர் கேட்குறதா இருக்கட்டும், ஒரு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காய்கறி வெட்டுறதா இருக்கட்டும், சமைக்கிறதா இருக்கட்டும், ஆஃபீஸ் வேலையாக இருக்கட்டும், 100% மனசை போட்டு ஒரு காரியத்தை செய்யணும், முழு மனசோட ஈடுபாட்டோடு செய்யணும். அந்த ஸ்லோகங்கள் சொல்லும்போது, சாஸ்திரம் படிக்கும் பொழுது முடிஞ்ச வரைக்கும் டீப் அனலைசிங் போய் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கொள்ளணும். அப்போ ப்ரேயர்ஃபுல் ஆட்டிடியூட் வேணும். அப்போ தான் அந்த சாஸ்திரம் நமக்கு அந்த வழியை காட்டுவாங்க. இல்லை அப்படியே நம்ம நெஞ்சை நிமித்திட்டு போயிட்டு, சுவாமி என்ன கீதா சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்குறீங்களாமே அப்படின்னோம்னா, அங்கே அந்த சரஸ்வதி தேவி, அப்படியா சுவாமி நீ உட்காரு அப்படி சொல்லி உட்கார வச்சுருவாங்க. அப்போ எளிமையான உள்ளத்தோட இறைவனை அணுகணும் அப்படிங்கிறது விஷயம். சரி, அவ்வளோதான். அடுத்த ஸ்லோகம் போவோம். ஸ்லோகா நம்பர் 9. சிதானந்தேன கிருஷ்ணேன ப்ரோக்தா சுமுகதோர்ஜனம் வேதத்ரயீ பரானந்தா தத்வார்த்த ஞான சயுதா. சிதானந்தேன கிருஷ்ணேன புரோக்தா ஸ்வமுகதோர்ஜனம் வேதத்ரயி பரமானந்தா தத்வார்த்த ஞான சயுதா. வேதத்ரயி 3 வேதங்களின் வடிவமாக இருப்பவள், பரானந்தா மேலான ஆனந்த வடிவமாக இருப்பவள், தத்துவ அர்த்த ஞான சயுதா தத்துவத்தை உள்ளபடி விளக்குவதாக இருப்பவள், சிதானந்தேன கிருஷ்ணேன அறிவு மற்றும் ஆனந்தத்தின் வடிவமாக விளங்குபவள், கிருஷ்ணனால் ஸ்வமுகத்தகா கிருஷ்ணனுடைய திருவாயினால் இந்த கீதா சாஸ்திரம் வந்தது. யாருக்கு சொன்னார்? அர்ஜுனம் புரோக்தா அர்ஜுனனுக்கு சொல்லப்பட்டது. 3 வேதங்களின் வடிவமாக மேலான ஆனந்த வடிவமாக தத்துவத்தை உள்ளபடி விளக்குவதாக இந்த அறிவு மற்றும் ஆனந்தத்தின் வடிவாக விளங்குகின்ற சாட்சாத் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனால் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லப்பட்டது. இந்த பகவான் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி கொடுத்தார். அர்ஜுனன் மூலமாக நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த சாஸ்திரத்தை சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். சரி, ஸோ பகவத்கீதா மகாத்மியம் அப்படிங்கிறது நம்மளை ஒரு என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக, இந்த சாஸ்திரம் ஏன் படிக்கிறோம், ஏன் படிக்கணும், இதோட முக்கியத்துவத்தை சொல்லி கொடுக்கறதுக்காகத்தான் இந்த கீதா மகாத்மியம். இதோட டீப் மீனிங்க்கு நம்ம அப்படியே அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். ஸோ இன்றைக்கி 3 ஸ்லோகம் பார்த்துருக்குறோம். ஸ்லோகா நம்பர் 7 இன்னொரு தடவை சொல்லி கொடுத்துட்றேன். கீதா ஸ்ரேயேகம் திஷ்டாமி கீதா மே சோத்தமம் கிருஹம் கீதா ஞானம் உபாஸ்ரித்ய த்ரீன் லோகான் பாலயாம்யஹம் கீதா மே பரமா வித்யா பிரம்மரூபா ந சம்சயः அர்த்தமாத்ராக்ஷரா நித்யா ஸ்வநிர்வாச்ய பதாத்மிகா சிதானந்தேன கிருஷ்ணேன புரோக்தா சுமுகதோர்ஜனம் வேதத்ரயீ பரானந்தா தத்வார்த்த ஞான சயுதா. நவராத்திரி பூஜை நல்லபடியாக நடந்தது. எல்லார் வீட்லேயும் நிச்சயமாக அம்பிகை வழிபாடு செய்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன். எல்லா வீட்லேயும் நம்ம அவரவர் தகுதிக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அம்பிகையை வழிபட்டிருக்கிறோம். சிறப்பாக எல்லா இடங்களையும் நடந்தது. நவராத்திரி என்பது 9 நாட்கள். முதல் 3 நாட்கள் அம்பிகை பராசக்தியும், அடுத்த 3 நாட்கள் லக்ஷ்மியையும், அடுத்த கடைசி 3 நாட்கள் சரஸ்வதி தேவியும் கொண்டாடக்கூடியது. 10வது நாள் விஜயதசமி, அதாவது வெற்றி திருநாள். அதாவது அந்த அம்பிகை அசுரர்களை அழித்து வெற்றி கொண்ட நாள். என்னென்ன அசுரர்களை அழித்தார்கள்? மதுகைடபர், சும்பனிசும்பன், மகிஷாசுரன், இது போன்ற அசுரர்கள் எல்லாத்தையும் வதம் செய்து எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல கதியை கொடுத்தாங்க. கடைசியாக விஜயதசமி திருநாள்.
அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம எந்த அசுரனை அழிக்க போகிறோம்? நம்மளும் அந்த பூஜை பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இல்லையா? நம்மக்கிட்ட என்ன அசுரர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு யோசனை பண்ணணும். நமக்குள்ளே என்னென்ன அசுரர்கள் இருக்கிறாங்க? நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அசுரர்கள் வெளியில் கிடையாது. நம்முடைய அசுரர்கள் எல்லாம் யாருக்கும் எதிரி வெளியில் கிடையாது. நம்ம எதிரிகள் எல்லாம் உள்ளே தான் இருக்கிறாங்க. நம்ம எதிரிகள்லாம் உள்ளுக்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க. காலையில் 5 மணிக்கு எழுந்துக்கோணும்னு நம்ம சொல்லிட்டு தூங்குவோம். நம்ம எதிரி சொல்லுவார், இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு சேர்ந்து தூங்கிக்கோ, நாளையிலேருந்து பார்த்துக்குவோம். அவர் தான் நம்ம எதிரி. கீதா கிளாஸ்க்கு 5 மணிக்கு கிளாஸ் நடக்குதுன்னா 4:45 போய் இருக்கணும்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம். நம்ம எதிரி சொல்லுவார், அந்த பக்கம் ஒரு ஃபோன் வந்திருக்கு, அதை அட்டன் பண்ணிவிடுவோம், அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சிடுவோம், அப்புறமா போவோம், அதுக்குள்ளே 1 மணி நேரம் ஆயிருக்கும். இப்படி நம்ம எதிரிகள் நமக்குள்ளேயே நல்ல காரியங்களை செய்யும் பொழுது நமக்குள்ளேயே ஒரு சக்தி இருக்கும், அது வேணான்னு சொல்லும். அதை கண்டறிந்து அது என்னென்னு பார்த்து நாமளே அதை சரி பண்ணிக்கணும். இப்படி எல்லா சூழ்நிலைகளையும் ஒரு தடை போடுறதுக்கு நமக்குள்ளே ஒரு சக்தி இருக்கும். அந்த சக்தியில் என்னென்னு கண்டறிந்து அவைகளை நீக்குவதற்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இதுதான் இந்த செலிப்ரேஷன் மூலமாக நாம் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். நம்ம அம்பிகை எப்படி வெளியில் இருக்கக்கூடிய அசுரர்கள்லாம் அழிச்சிட்டு எல்லாருக்கும் தேவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தாங்க, அதே மாதிரி அசுரர்கள் நமக்குள்ளேயும் இருக்கிறாங்க. அந்த அசுரர்கள் யாராருன்னு பார்த்து அவர்களை கண்டுபிடிச்சு வெளியே தள்ளிடணும். போகலைன்னா வெளியே தள்ளிடணும். எப்படி தள்ளுறது சுவாமி? நல்ல விஷயங்களை சேர்த்துக்கிட்டே போனோம்னா அவங்களாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வீட்டை காலி பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. நல்ல விஷயங்களை சேர்த்துக்கிட்டே போகணும். அதிகமாக தியானம் பண்ணுறது, அதிகமாக ஜபம் பண்ணுறது, இதை ஏதாவது சத்காரியங்கள் பண்ணுறது, பிறருக்கு உபகாரமாக இருக்கிறது, இதெல்லாம் செய்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது தேவையில்லாத நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே தானாக நம்மளை விட்டு அவங்க இடத்த காலி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. இவ்வளோதான் விஷயம். சரி, இதுதான் செலிப்ரேஷனுக்கு உள்ள ஒரு சுருக்கமான விஷயம். நாளைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பூஜை இருக்குது. சூப்பர். நாளைக்கு லக்ஷ்மி பூஜைன்னு இருக்குது. இது பொதுவாக இந்த லக்ஷ்மி பூஜை வட இந்தியாவில் அதிகமாக ரொம்ப சிறப்பாக கொண்டாடக்கூடிய ஒரு பூஜை. தென்னிந்தியாவில் நம்ம லக்ஷ்மி பூஜை நம்ம எப்போ கொண்டாடுவோம்னா தீபாவளியோடு சேர்த்து கொண்டாடுவோம். இது வட இந்தியாவில் அதிகமாக சிறப்பாக கொண்டாடக்கூடிய ஒரு பூஜை. இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, கோஜாகரி லக்ஷ்மி பூஜை. கோஜாகரி பூஜைன்னு பேர். கோஜாகரி அப்படின்னா இந்த நாளில், நாளைக்கு பௌர்ணமி நாள், சரத் பௌர்ணமி, அந்த நாளில் இரவு யாரெல்லாம் கண் விழித்திருந்து அம்பிகையை வழிபடுகிறார்களோ அந்த அம்மா லக்ஷ்மி தேவி என்ன பண்ணுவாங்களாம், ஒவ்வொரு வீடாக வருவாங்களாம், யார் விழித்திருக்கிறார்கள்னு பார்ப்பாங்களா. அதான் கோஜாகர்த்தி. ஜாகர்த்தி என்றால் விழிப்போடு இருக்கிறாங்களோ, ஜாகர்த்தி, ஜாகர்த்தி, யார் விழிப்போடு இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டே வருவாங்களாம். எங்கே தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்களோ சரி நல்லா தூங்குங்க அப்படின்ட்டு அடுத்த வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுறது, எங்கே விழிச்சிருக்கிறாங்களோ அந்த வீட்டுக்கு லக்ஷ்மி தேவி வருகிறார். வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அங்கே அனுக்கிரகம் செய்கிறார் அப்படிங்கிறது நம்பிக்கை. அதை காலங்காலமாக இந்த பூஜை நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. அதாவது விஜயதசமிக்கு அடுத்து வரக்கூடிய பௌர்ணமி நாள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எப்போ விஜயதசமி நவராத்திரி பூஜை முடியுதோ அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய பௌர்ணமி இரவு, அந்த நாளில் இந்த கோஜாகரி பூஜைன்னு பேர். கோஜாகர்த்தி, அதாவது யார் விழிப்போடு இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டே வருவாங்களாம் இந்த அம்பிகை. இது பொதுவாக வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்கள், அதாவது மத்திய பிரதேஷ், உத்தரப்பிரதேஷ், பீகார், மகாராஷ்டிரா, மேற்கு வங்கம், ஒடிஷா, அப்புறம் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் அஸ்ஸாம், இது போன்ற எல்லா மாநிலங்களையும் ரொம்ப சிறப்பாக கொண்டாடக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பூஜை. அந்த வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க, சுவாமி என்ன செய்யணும் பூஜைக்கு அப்படின்னா, காலையில் எல்லா வீடெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி வழக்கமாக பூஜைக்கு என்னெல்லாம் நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் செய்வோமோ அதெல்லாம் செய்வாங்க. கலசமெல்லாம் ரெடி பண்ணி எல்லாம் ரெடி பண்ணி வைப்பாங்க. சாயந்தரம் என்ன பண்ணுவாங்க, லக்ஷ்மி தேவியோட அந்த பாதம் வீட்டுக்குள்ளே வர்ற மாதிரி ஒரு முத்திரை போடுவாங்க. அதாவது பேட்டர்ன் போடுவாங்க. இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கெல்லாம் போடுவாங்க, சின்ன குழந்தை மாதிரி ஒரு பாதம் போடுவாங்க. அது மாதிரி லக்ஷ்மி தேவியோட பாதம் வீட்டுக்குள்ளே வர்ற மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன்லாம் போடுவாங்க. ரங்கோலி, கோலம் போட்டு இதெல்லாமே வழக்கமாக பூஜைக்கு பண்ணுற மாதிரி செய்து விடுவாங்க. முக்கியமான விஷயம், இந்த பூஜையில் இரவு முழுவதும் கண் விழித்து இருக்கணும்.
கண் விழிச்சு இருந்து அம்பிகையை வழிபாடு செய்கிறது. அப்படி இருக்கும் பொழுது நிறைஞ்ச அந்த மங்களமான அந்த வீட்டுக்கு லக்ஷ்மி தேவி வருகிறாள். அப்படிங்கிறதான் அந்த பூஜையினுடைய மகத்துவம். பௌர்ணமி நாள் வெளியிலேயும் வெளிச்சமாக இருக்குது, வீட்டுக்குள்ளேயும் வெளிச்சமாக இருக்குது, இங்கேயும் வெளிச்சமாக இருக்கணும். நம்ம இதயத்துலேயும் நல்லா பவர்ஃபுல் லைட்டு போட்டு வைக்கணும். எப்படி சுவாமி போட்டு வைக்கிறது? இறைவன் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். நாம சொல்லி சொல்லி நாக்கு தழும்பேறணுமா. நாக்கு எப்படி தழும்பேறணும்? இறைவன் நாம சொல்லி 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 நாக்கில் தழும்பேறணுமா. அப்படி சொல்லணும். ஏன்னா சாரதா அம்மா ஒரு நாளில் எவ்வளவோ வேலை பார்ப்பாங்க. வரக்கூடிய அத்தனை பக்தர்களுக்கும் சமையல் செய்கிறது எல்லா வேலையும் செய்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. இருந்தாலும் ஆயிரக்கணக்கான நாமம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. எவ்வளவு நாமம். அதுதான் ஒரு முறை அவர்கிட்ட போய் ஒரு பக்தர் கேட்குறார், அம்மா எனக்கு மனசு ரொம்ப சஞ்சலமாக இருக்குது, என்னால் கட்டுப்படுத்தவே முடியலை அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஏதாவது நீங்கள் தான் எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணணும், அனுகிரகம் பண்ணணும். சாரதாம்மா சொன்னாங்க, வீட்டுக்கு போ, என்ன செய்ய 10,000 முறை ஜபம் பண்ணு. எவ்வளோ சொல்லணும்? ஒரு 10,000 முறை ஜபம் பண்ணு. செய்துட்டு அப்புறமா வா, என்கிட்ட வா. நடக்கலைன்னா என்கிட்ட வா. அப்போ என்ன செய்யணும்? நாம ஜபம், இறைவனுடைய நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு. கைகளால் வேலை பார்க்கணும். மனசுக்குள்ளே ஒரு அண்டர் கரண்ட் இறைவனுடைய நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. ரிச்சுவல்ஸ் எவ்வளோ நம்மளால் முடியுமோ ரிச்சுவல்ஸை பண்ணணும். மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் என்னதுக்கு? நாம சொல்கிறதுக்கு, தியானம் பண்ணுறதுக்கு, மெடிடேஷன் பண்ணுறதுக்கு செய்யணும். பல வீடுகள் என்ன செய்வோம்? மோர் இம்பார்ட்டன்ட் எது கொடுத்துருவோம்? ரிச்சுவல் கொடுத்துருவோம். அதை செய்வான், இதை செய்வான், அப்படியே வேலை உருண்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க. 5 நிமிஷம் உட்காந்து அம்பிகை கண்ணை மூடி உட்காந்து தியானம் பண்ணுறதுக்கு நேரம் கிடைக்காது. எல்லாம் செய்துட்ருப்பாங்க. பெரிய ரொம்ப விசேஷமாக எதாவது செய்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணணும்? அதிக நேரம் இன்டர்னலாக போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான் விஷயம். நம்ம மடங்கள்லையும் இந்த லக்ஷ்மி பூஜை நடக்கும். யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குதோ நியரஸ்ட் பிரான்ச் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் போங்க, லக்ஷ்மி பூஜை நடக்கும். நம்ம மடத்தில் இந்த ஒரு பூஜைக்கு மட்டும்தான் பெல் அடிக்க மாட்டாங்க. இதை நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள். போகும் பொழுது பூஜையில் பொதுவாக தூபம் காட்டும் பொழுது, தீபம் காட்டும் பொழுது பெல் அடிச்சுட்டு பூஜை பண்ணுவோம். இது வழக்கமாக இருக்கிற நடைமுறை. ஆனால் இந்த லக்ஷ்மி பூஜைக்கு மட்டும் பெல்லை அன்னைக்கு காலையிலே எடுத்து ஓரமாக கொண்டு வச்சுருவாங்க. ஏன்னா யாராவது மறுபடியும் எடுத்து யூஸ்வல் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. பெல் இல்லாமல் வச்சுருக்காங்க. அதாவது அம்பிகை நம்ம வீட்டுக்கு வர்றாங்க, அது தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பெல் இல்லாமல் ஒரு பூஜை நடக்கும். போய் பாருங்கள். யாரெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குதோ நியரஸ்ட் ஆசிரமங்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கோ போய் பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சரி. ஸோ இரவு முழுவதும் விழித்திருந்து இந்த பூஜையை பண்ணணும். சுவாமி, இந்த பூஜையை பற்றி எங்கே ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் இருக்கா சொல்லுங்கள் அப்படின்னா நிறைய இருக்குது. இதுக்கான ரெஃபரன்ஸு நிறைய இருக்குது. இந்த கோஜாகரி பூஜை பற்றி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஒரு மகத நாட்டில் இருந்த ஒரு பிராமணன், ஏழை பிராமணன், அவர் இந்த பூஜை பண்ணதுக்கப்புறமா அவருக்கு எல்லா விதமான தேவியின் அருளை பெற்றதாக புராணங்களில் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. அடுத்ததாக இன்னொரு கதை இருக்குது. ஒரு அரசன் இருந்தான். அரசன் நல்லபடியாக ஆட்சி பண்ணிகிட்ருக்கிறான். ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆட்சி பண்ணுறான். எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு அவன் அனுகிரகம் பண்ணுறான். ரொம்ப சந்தோஷமாக வச்சுருக்கிறான். மக்களுக்கு அந்த அரசனை ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த அரசன் ஒரு நாள் ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டால், அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஓவியர்கள், கலைஞர்கள், அவங்க செய்து வச்ச ஓவியங்களும் அவங்க செய்து வச்ச பொருட்களும் சிலதெல்லாம் விற்காமல் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்பட்டான். உடனே என்ன பண்ணால் உத்தரவு போட்டான். நாட்டில் எந்த இடத்துல எந்த ஓவியர், எந்த கலைஞர், கைவினை கலைஞர் ஏதாவது பொம்மைகள் செய்து வச்சுருந்தாங்களோ விற்காமல் இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையும் கவர்மெண்ட் சார்பாக என்ன பண்ணுறங்க, வாங்கிட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு உத்தரவு போட்டான். எல்லாத்தையும் பணம் கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்துடுங்க, அவர்களுக்கெல்லாம் அந்த பணம் கிடைக்கட்டும் அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாரும் போயிட்டு அதிகாரிகள் போனாங்க. எல்லாம் எங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பொம்மைகள் இருக்கோ, படங்கள் இருக்கோ எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அதில் ஒரு கலைஞர், ஆர்டிஸ்ட் என்ன பண்ணியிருந்தார், அவர் ஒரு பொம்மை செஞ்சு வச்சுருந்தார், ஒரு ஐடல். அது என்ன அப்படின்னா அலக்ஷ்மி. லக்ஷ்மி நமக்கு தெரியும், லக்ஷ்மி தேவி வரம் கொடுப்பவள். அவளுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கவர் யார்? அலக்ஷ்மி, பாவர்ட்டியை பற்றி ஒரு பொம்மை செஞ்சு வச்சுருந்தார். அந்த பொம்மையும் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க.
இப்போ எல்லா பொம்மைகளும் அரசாங்கத்துக்கு போயிடுச்சு. அரசர் உத்தரவு போட்டார், எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் கோயிலில் வச்சுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார். எல்லா பொம்மைகளையும் கொண்டு அங்கே வச்சுட்டாங்க. சாயந்தரமாக போகிறார். அங்கே ஒரு அழுகுரல் கேட்குது. அழுதுகிட்டே இருக்க மாதிரி ஒரு பெண்ணுடைய அழுகை குரல் கேட்குது. யார் இது? என்னுடைய ஆட்சியில் யாருக்கும் குறையில்லாமல் ஆட்சி பண்ணிகிட்ருக்கிறேனே, என்னுடைய ஆட்சியில் ஒருத்தர் அழுகிறாங்களா? அவங்களுக்கு ஏதோ குறை இருக்குதா என்னென்னு அப்படி பார்த்தா அங்கே லக்ஷ்மி தேவி அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க. அங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பொம்மைகளில் லக்ஷ்மி தேவி பொம்மையும் இருக்குது, அலக்ஷ்மி தேவி பொம்மையும் அங்கே இருக்குது. லக்ஷ்மி தேவி சொல்கிறாங்க, அலக்ஷ்மி இருக்கிற இடத்துல நான் இருக்க மாட்டேன். நான் இருக்கிற இடத்துல பாவர்ட்டி இருக்கக்கூடாது. நான் இருக்கிற இடத்துல அலக்ஷ்மி வச்சுருக்கிறியே, நான் இங்கே இருக்க மாட்டேன், நான் போகிறேன் அப்படிங்கிறான். இந்த அரசனுக்கு இப்போ அலக்ஷ்மியை எடுக்கிறதா வேணாமா? அலக்ஷ்மியை அவன் தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கான். நம்பிக்கையோடு யாரோ ஒருத்தன் கொண்டு வந்து நம்பிக்கையோடு அவன் கொடுத்துருக்குறாங்க. அரசன் வச்சுக்குவான்னு நம்பிக்கையோடு வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறான். இப்போ அவன் கொடுத்த வாக்குப்படி அதை எடுக்கக்கூடாது. எடுக்கலை. அவன் கொடுத்த வாக்குப்படி அலக்ஷ்மிஸை எடுக்கவே இல்லை, அங்கேயே வச்சுட்டான். வச்சுட்டதுனால என்னாச்சு? லக்ஷ்மி தேவி போயிட்டாங்க. நீ பாவர்ட்டி வேணும்னா வச்சுக்கோ, பாவர்ட்டி இருக்கிற இடத்துல நான் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மி தேவி போயிட்டாங்க. லக்ஷ்மி தேவி போயிட்டாங்கன்னா என்ன நடக்கும்? வறுமை. எவ்வளோ சிறப்பாக ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்த அரசன் என்னாச்சு? கஜானாவெல்லாம் கடன்னு காலியாக போச்சு, ரொம்ப வறுமைக்கு போயிடுச்சு. அப்போ அவன் போய் தர்ம தேவதைக்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறான், நான் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நான் எப்படி மீண்டு வரணும் அப்படின்னு கேட்குறான். அப்போ தர்ம தேவதை சொன்ன ஒரு விஷயந்தான், நீ கோஜாகரி பூஜை அன்னைக்கு லக்ஷ்மி தேவியை கண்விழிச்சிருந்து உபவாசம் இருந்து பிரார்த்தனை பண்ணு, அவள் திரும்பி வருவா அப்படின்னு ஒரு உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. இதை அரசனுடைய மனைவி கேட்குறா. அவள் என்ன பண்ணுறா? அன்னைக்கு முழுவதும் உபவாசம் இருந்து அன்று இரவு கண்விழித்திருந்து கோஜாகரி பூஜையை பண்ணுறாங்க. அதன்படி என்னாச்சு? லக்ஷ்மி காணாமல் போயிடுறாங்க. லக்ஷ்மி மறுபடியும் அந்த அரசாங்கத்துக்கு வந்துடுறாங்க. எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்குது அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்குது. இந்த கோஜாகரி பூஜை மூலமாக கண்விழிச்சிருந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு விஷயம். சரி, இதுக்கு நம்ம மடத்தில் இதில் இப்போ இந்த பூஜை பண்ணிகிட்ருக்கோமே அப்படின்னா ஏதாவது எங்காவது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு நான் தேடி பார்த்தேன். அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் லைஃப்பில் ஒன்று இருக்குது. அப்போ எங்கன்னு பார்ப்போம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய அம்மா பேர் சந்திரமணி தேவி, எல்லாருக்கும் தெரியும் சந்திரமணி தேவி. அப்பா பேர் சுதிராம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நடந்த நிகழ்வு இது. சந்திரமணி தேவி சுதிராம் அவர்களுக்கு ஒரு பையன் ராம்குமார், மூத்த பையன் பேர் ராம்குமார். ஒரு நாள் இந்த பூஜை அன்னைக்கு, எந்த பூஜை? இந்த கோஜாகரி பூஜை அன்னைக்கு பக்கத்து கிராமத்தில், அதாவது காமார்புக்கூருக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்தில் ஒரு வீட்டில் பூஜை பண்ணுறதுக்கு இவங்களை கூப்பிட்டுருக்குறாங்க. இவங்க பிராமண குடும்பம், பூஜாரி இவங்க அப்பா. அப்போ இவங்களை கூப்பிட்டுருக்குறாங்க, நீங்கள் எங்கள் வீட்டில் பூஜை பண்ணி வைங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க. அப்போ இவங்க 2 பேரும் போகிறாங்க, அப்பாவும் பையனும், சுதிராமும் ராம்குமாரும் போகிறாங்க. எங்கே? பூஜை பண்ணுறதுக்காக அடுத்த ஊருக்கு போகிறாங்க. சாயந்தரமே புறப்பட்டு போகிறாங்க. நடு ராத்திரி ஆகுது, அப்போவும் அவங்க திரும்பி வரலை. சந்திரமணி தேவி வெளியில் உட்காந்துருக்குறாங்க. 2 பேரும் போனாங்களே, இன்னமும் நடுராத்திரி ஆச்சு, இன்னமும் காணுமே அப்படி சொல்லிட்டு வெளியில் வீட்டுக்கு வெளியே உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. எப்போ அவங்க திரும்பி வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்காங்க. நடுராத்திரி 2 மணி 3 மணி ஆகுது. அப்போ ஒரு அழகான ஒரு பெண் வர்றாங்க. கழுத்து நிறைய நகையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு பெண் வர்றாங்க. இப்போ சந்திரமணி தேவி கேட்குறாங்க, என்னுடைய கணவரும் என்னுடைய பையனும் இந்த வழியாக ஒரு வீட்டுக்கு பூஜை பண்ண போனாங்களே, நீ பார்த்தியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அந்த பொண்ணு சொல்கிறாங்க, ஆமாம் பார்த்தேன், அவங்க எந்த வீட்டில் பூஜை பண்ணாங்களோ அந்த வீட்டிலேருந்து தான் நான் வர்றேன். எந்த வீட்டில் அவங்க பூஜை பண்ணாங்களோ அந்த வீட்டில் இருந்து தான் நான் வர்றேன் அப்படின்னாங்க. அவங்க எங்கே? நீ வந்துட்ட, அவங்க எங்கே அப்படின்னா, அவங்க பின்னாடியே வந்துகிட்டே இருக்காங்க. சரி, பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அந்த அம்மா சந்திரமணி தேவி அந்த பெண்ணுக்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இப்போ கவனித்தாங்க, நடு ராத்திரி அழகான பெண்ணாக இருக்கிற, கழுத்து நிறையா இவ்வளோ நகையெல்லாம் போட்டிருக்கிற, நல்லதில்லையே, காலம் கெட்டு கிடக்குதே. அப்போவே நீ நடு ராத்திரியில் வெளியில் நீ போக வேண்டாம், வந்துட்ட என் வீட்டில் தங்கிட்டு நாளைக்கு போ
விடிய காலம் விடிஞ்சதுக்கப்புறமா நீ போயிடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த அம்மா அந்த பெண்மணி சொல்கிறாங்க, இல்லை நான் நிறைய இடத்துக்கு போகணும். எங்கே போகணும்? நான் ரொம்ப தூரம் போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன ஒரு நாள் இங்கேருந்து தங்கிட்டு போவேன் அப்படின்னா, நான் வருவேன், மீண்டும் வருவேன். அதைத்தான் நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். அந்த மீண்டும் வந்தது யாருன்னு பின்னாடி பார்ப்போம். நான் மீண்டும் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இந்த அப்பாவும் பையனும் வந்துட்டாங்க. சுதிராமும் ராம்குமாரும் பூஜை பண்ணிவிட்டு 2-3 மணிக்கு வந்து சேர்ந்துடுறாங்க. வந்த உடனே சந்திரமணி தேவி சொல்லிட்டாங்க, நான் ஒரு பொண்ணை பார்த்தேன், அங்கேருந்து அந்த சைட்லேருந்து வந்தாங்க, கேட்டேன், உங்களை பற்றிலாம் கேட்டேன் சொன்னாங்க. அப்பா அவரெல்லாம் கேட்டுட்டு சொன்னாங்க, நீ என்ன ஒரு பாக்கியசாலி, நாங்கள் அவளை பூஜை பண்ணுறதுக்காக அங்கே போயிட்டு இங்கேருந்து அங்கே போய் பூஜை பண்ணிகிட்ருக்குறோம், அவள் உனக்கு வந்து தரிசனம் கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறா, நீ எவ்வளோ பெரிய பாக்கியசாலி. அவள் வேறு யாரும் கிடையாது, எந்த தேவியை பூஜை பண்ண போனோமோ அந்த லக்ஷ்மி தேவி தான் உன் முன்னாடி வந்திருக்கிறா, அந்த லக்ஷ்மி தேவி தான் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டு போயிருக்கிறா, அந்த லக்ஷ்மி தேவி தான் சொல்லிட்டு போயிருக்கா, நான் மீண்டும் வருவேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கிறா அப்படின்னு இந்த நிகழ்ச்சி முடியுது. அப்போ யாரெல்லாம் விழித்திருந்து பூஜை பண்ணுறாங்களோ அங்கே தான் இப்போ அந்த லக்ஷ்மி தேவி என்ன சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க, நான் ரொம்ப தூரம் போகணும். ரொம்ப தூரம்னு என்ன, அமெரிக்காவில் ஒரு வீட்டில் பூஜை பண்ணுவாங்க, ஐரோப்பாவில் ஒரு வீட்டில் பூஜை பண்ணுவாங்க, எங்கே வேணாலும் யாரெல்லாம் விழித்திருக்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் நான் போகணும் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். எங்கெல்லாம் விழித்திருந்து என்னை வந்து வரவேற்கிறாங்களோ அங்கே நான் போகணும். அப்படி விழிப்போடு இருந்து அம்பிகையை நம்ம கூப்பிடணும் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த 2 இது பற்றி அமுதமொழிகள்லேயும் ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது. அமுதமொழிகள் பேஜ் 110, அதாவது 110, அதாவது அக்டோபர் 27, 1882 அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு வால்யூமில் இதை பற்றின இந்த பூஜை பற்றின ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த கோஜாகரி பூஜை அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியமான ஒரு பூஜை, நம்ம வாழ்க்கையில் அவசியம் கடைபிடிக்க வேண்டியது. ஏன்னா காலங்காலமாக ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் இருந்து வந்தக்கூடிய அந்த ஒரு பூஜையை தொடர்ந்து நாம் கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம். சரி, சுவாமி லக்ஷ்மி தேவி செல்வத்தை கொடுப்பா, லக்ஷ்மி தேவிட்டு நம்ம போகும்பொழுதே பணங்காசு தான் கேட்போம், லக்ஷ்மி தேவி செல்வத்தை கொடுப்பா அப்படி தான் நம்ம நினச்சிருக்கோம். செல்வத்தை மட்டும் லக்ஷ்மிகிட்ட கேட்கக்கூடாது, மன நிறைவையும் அவள் தருவாள், மனசாந்தியும் கொடுப்பாள், ஆன்மீக அறிவையும் கொடுப்பவள் அந்த லக்ஷ்மி தேவி. செல்வம் மட்டும் கொடுப்பான்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது, அவள்கிட்ட ஆன்மீக அறிவையும் நம்ம கேட்டு பெறணும். அப்போ அதையும் செய்யக்கூடியவள் அந்த லக்ஷ்மி தேவி. கோஜாகத்தி, யார் விழித்திருக்கிறார்களோ இதை மட்டும் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். விழித்திருந்து பூஜை பண்ணுறது நமக்கு எல்லாருக்கும் புரியுது. இந்த விழிப்பு எப்படிப்பட்ட விழிப்பு அப்படின்னா ஆன்மீக விழிப்புன்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஆன்மீக விழிப்பு, இதைத்தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறார். 1ஆம் தேதி ஜனவரி மாதம் 1ஆம் தேதி கல்பத்தரு தினத்தில் எல்லாரையும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார். எப்படி ஆசீர்வாதம் பண்ணுறாரு, உங்கள் அனைவருக்கும் ஆன்மீக விழிப்புணர்வு கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார். அந்த ஆன்மீக விழிப்பு நமக்குள்ளே வரணும். அதுதான் இந்த பூஜைக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தத்துவம். விழித்திருந்து பூஜை பண்ணுறது அது இயல்பாக நம்ம புற சடங்கு, அது இப்போ செய்துடுறோம், அதுக்கான பலனும் உண்டு. ஆனால் ஆன்மீக விழிப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. ஆன்மீக விழிப்புனா என்ன சுவாமி அப்படின்னா, நான் யார், ஹூ அம் ஐ, அந்த நான் யாருங்கிற விழிப்பு வந்து எப்போது இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கான தேடல் நமக்குள்ளே எப்போது இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். உபனிஷதம் சொல்லுது, எமே வைஷ விருணுத்தே தேன லப்யா, யார் இந்த ஆன்மாவை அறிய வேண்டும் என்று தொடர்ந்து போராடுகிறார்களோ அவர்களால் மட்டுமே இந்த ஆன்மாவை அடைய முடியும். யமே வைஷ விருணுத்தே தேன லப்யா அப்படின்னு சொல்லுது. பகவத்கீதையிலே இதே பட்ட ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. ஸ்லோகா நம்பர் 69, 2nd சாப்டரில் இருக்குது. ஏற்கனவே படிச்சுட்டு வந்துட்டோம். நம்ம தான் 18 சாப்டர் முடிச்சிட்டோமே. நம்ம 18 சாப்டர் 700 ஸ்லோகத்தை கரைச்சி குடிச்சிட்டோமே. நம்ம 2nd சாப்டரில் 69வது ஸ்லோகம், யா நிஷா சர்வபூதானாம் தஸ்யாம் ஜாகத்தி சையமே யஸ்யாம் ஜாக்ரதி பூதானி சா நிஷா பஷ்யத்தோ முனே.
என்ன விஷயம் அதுக்கு? எல்லா பிராணிகளுக்கும் எது இரவோ அதில் மனம் அடங்கிய முனிவன் விழித்திருக்கிறான். எல்லாருக்கும் எது பகலோ அதில் மனம் அடங்கிய முனிவன் வந்து விழிப்போடு இருக்கிறான். எல்லா பிராணிகளுக்கும் எது இரவோ அதில் உண்மையை காணக்கூடிய முனிவனுக்கு, எல்லா பிராணிகளுக்கும் எது விழிப்போ அதில் உண்மையை காணும் முனிவனுக்கு இரவாக இருக்கிறது. இது கொஞ்சம் டீப்பாக போனோம்னா அது புரியும். எல்லா பிராணிகளுக்கும் பகல், ஆன்மீக சாதகனுக்கு இரவு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஆக்டிவாக இருப்பாங்க, உலகில் ஆக்டிவிட்டியில் இருப்பாங்க. சாதகன் எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணுவான், அவன் அட்டாச்மெண்ட் இருக்காது. அப்படின்னா அந்த சாதகன் எதுவும் வேலை செய்யக்கூடாது, சோம்பேறியாக இருக்கணும்னு நினச்சிடவே கூடாது, தப்பாக பொருள் புரிஞ்சிடக்கூடாது. சாதகர்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய கடமைகளை செய்யணும். ஆனால் நான் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இல்லாமல், பற்றில்லாமல் செய்யணும். அதான் விழிப்போடு இருக்கிறது. எந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும், என்ன பேசினாலும், யார்கிட்ட பேசினாலும், எந்த காரியத்தை செஞ்சாலும் விழிப்போடு இருந்து அந்த காரியத்தை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான் விஷயம். அப்போ யானிஷா சர்வபூதானாம் தஸ்யாம் ஜாகத்தி சம்யமி. அந்த மனசு அடங்கினவனுக்கு அது இரவாக தெரிகிறது. அந்த உலகில் பிரச்சனைகள் அவனை வந்து ஒரு தொந்தரவு பண்ணாது, மற்றவர்களுக்கு அது பிரச்சனையாக இருக்கும். இந்த சாதகனுக்கு ஒரு விஷயமும் தெரியாது. ஒரு சமயம் என்னாச்சு, ஒரு ஊரில் ஒரு ராமகிருஷ்ணர் ஜெயந்தி நடந்துச்சு. அப்போ ஒரு சுவாமிஜி கூப்பிட்டுருந்தாங்க. அவர் வந்து எல்லோரும் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும்னு கூப்பிட்டுருந்தாங்க. சுவாமிஜி இந்த மாதிரி முன்னாடி சேர் போட்டு உட்காந்துருக்கிறார். இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நிறையா கலை நிகழ்ச்சியெல்லாம் நடக்குது. முதல்ல ஒரு ட்ராமா போடுறாங்க. ட்ராமாலாம் முடிஞ்சவொடனே ஸ்க்ரீன் போட்டாங்க. போட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அடுத்த ட்ராமாவுக்கு உள்ளுக்குள்ளே ரெடி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க, அடுத்த ட்ராமா வந்து ப்ளே பண்ணுவாங்க. இப்படி எல்லாம் போயிட்டே இருந்தது. எல்லா நிகழ்ச்சியெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு 5-6 ட்ராமா போட்டாங்க. எல்லோரும் வந்துட்டாங்க சுவாமிஜிட்ட வந்துட்டு, சுவாமி எங்கள் ட்ராமா எப்படி இருந்துச்சு? இன்னொருத்தங்க கேட்டாங்க, சுவாமி எங்கள் நிகழ்ச்சி எப்படி இருந்துச்சு? இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் அபிப்பிராயம் கேட்குறாங்க. சுவாமி நம்ம நிகழ்ச்சி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவார், இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவார்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க. சுவாமி அமைதியாக எல்லாத்தையும் கேட்டுகிட்டே இருந்தார். சொல்லி கடைசியாக சொன்னார், எனக்கு பிடிச்சது இந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு இன்னொரு நிகழ்ச்சிக்கு இடையில் அந்த ஸ்க்ரீன் போட்டாங்கல்ல, ஒரு நிகழ்ச்சிக்கும் இன்னொரு நிகழ்ச்சிக்கு இடையில் ஒரு 5 நிமிஷம் ஸ்க்ரீன் போட்டிங்கல்ல, அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இதுதான் யானிஷா சர்வபூதானாம் தஸ்யாம் ஜாகத்தி செய்யமி. இவரும் அங்கே தான் உட்காந்துருந்தார், இவர் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தார். ஆனால் இவருக்கு அது இருட்டாக இருந்தது. ஆக்டிவிட்டி அதில் போய் இன்வால்வ் ஆகலை. மற்றவர்கள் நல்லா நடிக்கும்போது கை தட்டிகிட்டே இருந்தாங்க, சோகமாக நடிக்கும்போது அழுதுட்டு இருந்தாங்க. இதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி நடந்துகிட்டு இருந்தது. ஆனால் அதில் இவர் இன்வால்வ் ஆகலை, சாட்சியாக பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார். அதனால தான் இவரால் அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியுது. அந்த சைலண்ட் வருதில்ல, அந்த சைலண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆனந்தம் அது வந்து கொஞ்சம் வித்தின் நமக்குள்ளே போகும்பொழுது அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும். அப்போ அதுக்கு பேர் தான் விழிப்புணர்வு. ஆப்னோதி ஸ்வராஜ்யம் அப்படின்னு தைத்திரிய உபனிஷதம் சொல்லுது. ஆப்னோத்தி அடைகிறான், ஸ்வராஜ்யம் அவனுடைய உண்மையான ராஜ்யத்தை அடைகிறான்னு சொல்லுது. எனது ராஜ்யம்? நம்ம யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறதா நம்மளுடைய ராஜ்யம். இப்போ ஆப்னோதி ஸ்வராஜ்யம். அப்போ நம்முடைய ஸ்வராஜ்யத்தை எப்படி அடையணும் அப்படின்னா, கோ வித்தின், டைவ் டீப். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்வார், மேலே மிதந்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஒன்றும் கிடைக்காது, கொஞ்சம் டைவ் டீப்பாக போகணும், கொஞ்சம் டெப்த்தாக போகணும். எந்த காரியம் செஞ்சாலும் டெப்த்தாக போகும்பொழுது தான் சில விஷயங்கள் நமக்கு புரியும். உபனிஷதம் சொல்லுது, உத்திஷ்டத ஜாகிரத பிராப்பியவரான் நிபோதத. உத்திஷ்டத எழுந்திருங்கள், விழித்து கொள்ளுங்கள், லட்சியத்தை அடையும் வரை நில்லாமல் செல்லுங்கள். அரைஸ், அதான் நம்ம சுவாமிஜி சொன்னார், அரை டில் த கோல் இஸ் ரீச், அரைஸ் அவேக். அப்போ அந்த அரைஸுங்கிறது, அவேக்குங்கிறது இந்த விழிப்புணர்வு. எல்லா உபனிஷதம் தான் சொல்லுது, மகான்களை தான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. கோஜாகிரி லக்ஷ்மி பூஜையிலையும் அதைத்தான் சொல்கிறாங்க. அப்போ விழிப்புணர்வு என்பது நமக்குள்ளே இருக்கணும். சுவாமி இவ்வளவெல்லாம் சொல்கிறீங்களே, நம்ம ஊரில் யாராவது சொல்லியிருக்கிறாங்களா? சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஆண்டாள் நாச்சியார் அங்கே இருக்காங்க பாருங்கள். எங்கே இருக்காங்க? இங்கேருந்து 3வது ஆள் ஆண்டாள் நாச்சியார். திருப்பாவையில் ஒரு பாசுரம் இருக்குது. கனைத்திலங்கற்றருமே கன்றுக்கு இறங்கே
எல்லோரும் தெரியும், படிச்சிருப்பீங்க. கன்றுக்கு இறங்கி நினைத்து முளைவழியே நின்று பால் சோர நனைத்தில்லம் சேராக்கும் நற்செல்வம் தங்காய் பனித்தலை வீல நின்வாசல் கடைபற்றி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானைச் செற்ற மனத்துக்கு இனியானை பாடவும் நீ வாய் திறவாய் இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதன்ன பேருறக்கம் அனைத்தில்லத்தாரும் அறிந்திலோர் எம்பாவாய். 12வது பாசுரம். இதென்ன பேருறக்கம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சின்ன உறக்கம் கிடையாதான், பேருறக்கம். இதென்ன பேருறக்கம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. என்ன அந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு படிக்கும் பொழுது. என்ன சொல்லுது? பசியால் கன்றுக்குட்டியெல்லாம் என்னாச்சு, பசியாக வாடுது. பசி அம்மாக்கிட்ட போய் பால் குடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏங்குது. அம்மா எங்கேயோ இருக்கிறாங்க, கன்றுக்குட்டி எங்கே தனியாக போயிடுச்சு. இந்த அம்மாவுக்கு அந்த பசுமாடு அந்த குழந்தைகளை நினச்சி அது எங்கே இருக்குதோ தெரியல, அந்த டைமுக்கு பால் கொடுக்கணுமே நினச்சி குழந்தைகளை நினச்ச உடனேயே பொதுவாக குழந்தைகள் அந்த கன்றுக்குட்டி மார்பில் முட்டுனா தான் பால் சுரக்கும், பொதுவாக நடக்கிற நிகழ்வு. ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா, அந்த எருமைகள்லாம் கன்றுக்குட்டிகளை நினச்ச உடனே பால் சுரந்துருச்சான். அந்த பால் சுரந்தது என்னாச்சு, எவ்வளோ பால் தெரியுமா, அந்த வீதியெல்லாம் பாலாக ஊற்றி சேராக கிடக்குதான். வீதியெல்லாம் பாலாக ஊற்றி சேராக இருக்கான். அந்த வீட்டுக்குள்ளே அந்த அம்மா தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த வீட்டுக்குள்ளே யார் தூங்கிட்டு இருக்காங்க? இந்த அம்மா தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. வெளியிலெல்லாம் சேராக இருக்குது. நாங்கள் அதிகாலையில் நேரத்திலே எழுந்துட்டோம், எங்களுக்கு பனியில் வேறு வந்திருக்கிறோம், மேலே பனி பெய்யுது, கீழெல்லாம் சகதியாக இருக்குது. அந்த சகதி எப்படிப்பட்ட சகதி? அந்த பால் சொரிந்து அந்த சகதியாக இருக்குது. அப்படிப்பட்ட இடத்துல நாங்கள் நின்றுட்டுருக்கோம், நீ இன்னும் தூங்குறியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேருறக்கம். பசியால் கதறி திரியும் கன்றுகளை எண்ணிய எருமைகள் தங்கள் மடியில் சொரியும் பாலை சிந்தியபடியே அங்கும் இங்கும் செல்கின்றன. அவை சொரிந்த பால் இல்லத்து வாசல்களை சேராக்குகிறது. அப்படிப்பட்ட எருமைகளுக்கு சொந்தக்காரனான ஆயனின் தங்கையே, நீ யாரு? அந்த ஆயனுடைய தங்கை. கொட்டுகின்ற பணியில் உன் வீட்டு வாசலில் நாங்கள் காத்து நிற்கிறோம். சீதையை கவர்ந்து சென்ற ராவணன் மீது கோபம் கொண்டு அவனை அழிக்க ராம அவதாரம் எடுத்த அந்த நாராயணனின் பெருமையை பாடிக்கிட்டே வர்றோம். நீ இன்னும் தூங்குறியே. நாங்கள் யாருடைய பெருமையை பாடுறோம்? அந்த பகவானுடைய பெருமையை பாடிக்கிட்டே வர்றோம், நீ இன்னும் தூங்குறியே. எல்லா வீடுகளிலும் அனைவரும் எழுந்துவிட்ட பிறகும் உனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த பேருறக்கம்? அவன் யாரை பார்த்து கேட்குறா? நம்ம எல்லாரையும் பார்த்து கேட்குறா. நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த தூக்கம் நமக்குள்ளே தூங்கிட்டு இருக்கான், அஜ்ஞானம். அந்த தூக்கத்துக்கு பேர் என்னது? அஜ்ஞானம். நம்மளை பற்றின ஒரு புரிதல் இல்லாமல் இருக்கிறோம். பூவாமைன்னா நான் ராமசாமி, குப்புசாமி, மாடசாமி, ஏதோ ஒரு பேர் சொல்லுவோம். பூவாரின்னு கேட்டவுடனே என்ன, நம்ம உடம்பை ஐடென்டி பண்ணிடுறோம். அந்த உடம்புக்கு ஒரு பேர் வச்சுருப்பாங்க. அந்த உடம்பு நாம கிடையாது. அந்த உடம்புக்குள்ளே ஒரு பொருள் இருக்குது, அந்த பொருள் தான் நான், அந்த ஆத்மா. அதை பற்றின விழிப்புணர்வு இருக்கணும். யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்கள் பாக்கியவான்கள். யாருக்கு இல்லையோ அவர்களை எழுப்புவதற்கு தான் இந்த திருப்பாவை பாட்டு. அப்படி விழிப்புணர்வு இல்லாதவர்களை விழிப்புணர்த்தி கொண்டு வருவதற்காக இந்த திருப்பாவை பாட்டு, திருவம்பாவை பாட்டு, இதெல்லாம் நம்முடைய தமிழ் இலக்கியங்களே இருக்குது. சம்ஸ்கிருதம் தான் படித்து தான் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. தமிழ் இலக்கியங்கள்லேயும் இது அழகாக, ரொம்ப அழகாக சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன விஷயம் சொல்ல வருது? சாதனைகள் செய்யணும். வாழ்க்கையில் தடைகள் இருக்கும், பிரச்சனைகள் இருக்கும். எல்லாத்தையும் தாண்டி சாதனைகள் செய்து அந்த பகவானை அடைகிறதுக்கு பாடுபடணும். வாழ்க்கையின் நோக்கம் இறைவனை அடைவது. இது யார் சொல்லியிருக்கா? பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர். வாழ்க்கை நோக்கத்தை
அதை பற்றிய விழிப்புணர்வுக்கு பேர் தான் ஜாகரி பூஜா, கோஜாகரி பூஜா. இந்த விழிப்புணர்வு நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கணும். சாஸ்திரம் படிக்கும்போது இந்த விழிப்புணர்வு நமக்குள்ளே இருக்கணும். நான் என்ன சாஸ்திரம் படிக்கிறேன், இந்த சாஸ்திரம் எனக்கு என்ன மெசேஜை சொல்ல வருது, இந்த சாஸ்திரம் என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்துக்கு என்ன மெசேஜை சொல்ல வருது. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு விஷயத்தை, ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்துங்க, ஒரு மந்திரம் எடுத்துங்க, அதை பற்றியே சிந்தனை பண்ணுங்க. சுவாமிஜி விவேகானந்தர் சொல்வார், டேக் அப் ஒன் ஐடியா. விவேகானந்தர் சொல்வார், டேக் அப் ஒன் ஐடியா, ட்ரீம் ஆஃப் இட், திங்க் ஆஃப் இட், லிவ் ஆன் தட் ஐடியா அப்படி சொல்வார். அப்போ ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கணும், தொடர்ந்து அதை பற்றி சிந்தனை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், அதன் மயமாகவே நம்ம ஆகிடணும், அதன் மயமாகவே கம்ப்ளீட் ஆகிடணும் அப்படிங்கிறதான் ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த நல்ல நாளில் அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 9 ஸ்லோகம் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்குறோம். அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 10. ஸோ நாளைக்கு யாரெல்லாம் முடியுமோ ஆசிரமங்களுக்கு போங்க, முடியாதவர்கள் வீட்டில் இருந்தாவது கோஜாகரி பூஜை பண்ணுங்கள். கோஜாகரி பூஜை பண்ணும் பொழுது அதோட முக்கியமான மீனிங் என்னது, விழிப்புணர்வோடு செய்யுங்க. விழிப்புணர்வு அப்படின்னா தூங்காமல் கண்மணிச்சு உட்காந்துருந்து டிவி பார்க்குறது கிடையாது. சுவாமி சொல்லியிருக்கார், இரவு முழுதும் விழிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கார். டிவியை போட்டு உட்காந்துருவோம், விடிய வரைக்கும் உட்காந்து பார்த்துருவோம் அப்படின்னு செய்யக்கூடாது. அது ரொம்ப அபத்தமானது. அதுக்கு தூங்கிடலாம், அந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு பதிலாக தூங்கிடலாம். ஆனால் தூங்காமல் விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறது இறைவனை பற்றிய உண்மை. நான் யார், நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவனை நான் எப்போ அந்த இறைவனை அனுபவத்தில் கொண்டு வர்றது, அதுக்கு பேர் தான் விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிற விஷயத்தோடு முடிச்சுக்குவோம். அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.